神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，哈利路亚。Shalom，平安，大家平安。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上我们准备我们的心，我们的开设，我们的聚会，好不好？我们一起来闭上我们的眼睛，我们一起来祷告。主耶稣，我们来感谢你，我们今天早晨来到这个地方，我们在一起，我们要荣耀敬拜你，因为我们知道主耶稣，唯有你配得我们的敬拜和赞美。
感谢你，主耶稣，我们祷告，奉靠主耶稣基督的真名求，我们一起来说阿们。荣耀我们的神，哈利路亚。走过熙攘人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他抚慰我心，他会把我领，这不拖地不求回报的爱情，爱到为我降生，爱到为我受生，爱到体恤我一切软弱，他柔声呼喊，心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他决定我每个祈祷，活在宁静清晨，活在伤心月里。我虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山高好爱深，主你为何对我这么的好？降生，爱到为我受生，爱到体恤我一切软弱，他柔声呼喊，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同祈祷，活在宁静清晨，活在伤心月里。他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山高好爱深，主你为何对我这么的好？他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷，活在宁静清晨，我在相近夜里。他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山高好爱深，主你为何对我这么的好？他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷，活在宁静清晨，活在伤心月里。他为何对我这么好？我虽然不配，他
虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山刚好安身，主你为何对我这么的好？那起来，再站起来，我们起来敬拜。他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心月里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山刚好安身，主你为何对我这么的好？在线上，他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷。我在宁静清晨，我在伤心月里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝。这青山刚好安身，主你为何对我这么的好？这青山刚好安身，主你为何对我这么的好？这青山刚好安身，主你为何对我这么的好？哈利路亚，哈利路亚，你那么好，耶稣，我的救主，我很渴慕。我要敬拜，我要赞美你所伟大的神，哈利路亚，哈利路亚。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。我一生一世永远侍奉你。耶稣，耶稣，我完全属于你。耶稣，耶稣，耶稣，我赞美你。叫他耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，我敬拜你。
们的感谢你，主耶稣。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。现在我请大家跟你旁边人说：耶稣爱你，好不好？跟他们握手。请大家站起来，我们一起来献上。真正好，真正好，来信耶稣真正好。我拜一拜二拜三拜四拜五拜六个礼拜真正好，来信耶稣真正好，真正好，真正好，来信耶稣真正好，好好好，真正好，来信耶稣真正好。我
2024年是兴起发光之年，兴起发光，因为你的光已经来到。哈利路亚！我们进去祷告。天父阿爸，谢谢你圣洁的荣耀同在，谢谢你在今早的敬拜中来造访我们，出我们每一位，将一切荣耀颂赞都全归主。因为因着你对印尼国家的怜悯，存心感恩，我们请求你来拜访印尼，知道这里的人都愿意归向你永活的真神，知道灵魂大收割真正的发生。我们也为2024年印尼选举新总统向你呼求。新总统是爱这个国家、爱这里的百姓的总统，他有数天的智慧治理印尼的总统，他有为信以致愿意释放这里的百姓来归向你对真神的新总统。我们相信你必会成全我们的呼求祷告。主耶稣，我们为总统做各位副总统祷告，愿神是给他们数天的智慧来界定政治每方各样的政策。我们也呼求平安领到印尼，求主减少印尼的天灾人祸，复苏印尼的经济，使印尼各方面繁荣强盛。愿主是给我们国家经济复兴，治安稳定，国家繁荣富强。天父，我们也为我们的总主任牧师杨东宝牧师祷告，祝福他身心灵魂体都健壮，也保守他和他所有的家人都在你的羔羊宝血里面，使他们都祝福满满。谢谢天父使杨牧师成为第3个无形界的先驱，使他所频发的话语都是从你宝座上而来，也继续使用他第3个无形界推动到列国来完成主耶稣的大使命。也求主祝福我们的主任牧师长许燕子医生牧师以及他的牧养工作，借助他的牧养来使我们每一个都能成为合神心意的人。也求主祝福他身心灵魂体的健康，也保护他和祝福他们全家。也求主祝福他一生的工作，借助他来医治病人，成为医生和牧养，借助传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。我们也为耶利米一代向你祷告，求主兴起年轻的一代，既被圣灵充满，又对罪绝不妥协，愿意过圣洁的生活，死心塌地跟随主耶稣，并采取实际行动来创造灵魂的一般年轻人。求主在我们这个督救教会兴起这样的年轻人，也在我们的学校和市区、我们的职场来兴起这样的年轻人。也求主用属天的能力高抹他们，使他们靠做对的能力来创造灵魂。我们也为我们的华语堂的会众祷告，有病的今天得医治，有需要的今天得帮助，有问题的今天得解决。也祝福这里的每一位会众心身灵魂体质健壮，家庭幸福美满。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门。大家请坐。现在是奉献的时间，如果你们需要信奉的话，你们可以把你的手提高。Yang butuh amplop boleh angkat tangannya， 我们的同工们可以给你们我们的信奉，或者你们也可以用我们的 QR code。好的，好，请大家可以站起来，我们一起来奉献祷告。我们一起来祷告。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿们。
Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah onsite pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Philip Huang. Untuk kul gabungan Manana Service diadakan pada hari Kamis 25 Januari 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh Bapak Michael Aziz. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Buka tiap hari, hari-harimu atau minggu-minggumu atau bulan-bulanmu bahkan tahun-tahunmu dengan doa. Amin. Tapi kau tutup harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu dengan syukur. Itu sangat sederhana. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Untuk info doa fajar, menara doa, rumah doa, kesempatan melayani, pembukaan kelas baru untuk KOM dan BP2N, bergabung di GBA Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible study, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow Instagram @gbIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati.
当我想起你宝贵舍家，为了我的过犯你受刑罚，为了我的一侧你受鞭伤，为了我的救赎付上代价。每当我想起你牺牲的爱，我要靠举双手献上敬拜，我的心要不停献上感谢。主耶稣，你为我做的一切，珍贵羔羊，珍贵羔羊，配得我赞美。
让我们再次的把荣耀的掌声归给耶稣。 Sekali lagi kita kembalikan hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 耶稣他配得的， Karena Dia layak. 耶稣他配得我们赞美跟敬 Dia 拜 layak 的。 kita puji, kita sembah. 我们一起来祷告。 Kita sama-sama berdoa. 天父，我们再次的献上我们的感恩， Bapa, sekali lagi kami naikkan syukur kami. 谢谢你的爱在我们每个人的身上。 Terima kasih buat kasih-Mu untuk setiap kami. 你爱我们， Kau mengasihi kami, 你把你的独生耶稣给了我们， bahkan memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus, kepada kami. 为我们死， Yang mati bagi kami, 为我们付出。 yang memberi semuanya bagi kami. 今天我们能够成为何等的人， Bagaimana kami pada saat ini apa adanya, 不是因为我们有什么了不起， bukan karena kehebatan kami, 是因为神你的爱在我们每一个人的身上。 tetapi karena kasih-Mu dalam setiap kami. 我们今天早上充满喜乐， Pagi ini kami penuh sukacita, 充满感恩， penuh syukur, 因为耶稣你所为我们付出的。 karena semua yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kami. 亲爱的主圣灵， Roh Kudus yang terkasih, 今天早上我们欢迎你来到我们中间， pagi ini kami mengundang Kau hadir tengah-tengah kami 来做我们的带领、 untuk memimpin menuntun kami, 教导， ajar kami, 好让我们今天能够明白圣经里面的奥秘， supaya kami boleh mengerti rahasia firman-Mu, 好叫我们在神里面是蒙福的。 supaya di dalam Tuhan kami adalah orang-orang yang diberkati. 我们感谢， Kami naikkan 听我 syukur, 们今天每个人的祷告， Tuhan dengar setiap doa kami. 奉耶稣的名祈求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. 我们一起说阿门。 Sama-sama kita katakan 阿门！ amin. 再次来把荣耀的掌声归给 Sekali 耶 lagi hormat 稣。 kemuliaan bagi Tuhan. 所以在你还没有坐下之前，告诉你前后左右的弟兄姐妹说：看到你，我很蒙福。 Katakan kepada kiri kanan depan belakang saudara, saya melihatmu saya diberkati. 阿门！ Amin. 弟兄姐妹，请坐。 Silakan duduk. 2024年，祝福你们大家蒙福。 Di tahun 2024 ini saya memberkati semuanya adalah orang-orang yang diberkati. 2024年，我们每一个人身心灵健壮。 2024 tubuh, jiwa dan roh kita sehat. 阿门。 Amin. 今天早上呢，原先我已经预备了信息。 Pagi ini sebenarnya saya sudah mempersiapkan bahan khotbah. 其实，在我还没有飞来这个印尼的时候呢，我是在这一个首尔。 Sebelum saya terbang ke Indonesia, ke Jakarta, sebenarnya saya ada di Seoul. 其实呢，我告诉你啊，我差一点点就忘记我今天要来了。 Saya beritahukan ya, hampir saja saya lupa dengan pelayanan 我 hari ini. 到星期三的时候，我才想到，我要飞来印尼啊。 Sampai hari Rabu saya baru ingat, ada jadwal di 所以 Indonesia. 呢，我就星期五星期四清晨的飞机飞到马来西亚。 Jadi pagi-pagi subuh hari Kamis saya baru kembali ke Malaysia. 所以就是我星期四的清晨坐飞机回到马来西亚，星期五早上。 Oh, dari hari Kamis subuh itu kembali ke Malaysia tuh tiba di Malaysianya baru hari Jumat subuh. 所以早上到了这个吉隆坡，然后马上转机飞来印尼。 Jadi pagi itu tiba di Kuala Lumpur, langsung transit pindah terbang ke Indonesia. 所以我到现在有一点点时差。Jadi sampai sekarang masih berasa jet lag ya. 因为马来西亚跟韩国是韩国早我们1个小时。 Karena Malaysia dengan Korea ada selisih 1 jam, mereka lebih awal. 那么印尼呢是韩国比印尼早2个小时。 Dan untuk Indonesia, Korea itu lebih awal 2 jam. 所以呢来到这边的时候，我就感觉到好像什么都很慢了。 Jadi tiba di sini saya kok merasa semuanya kok serba lambat ya. 可是我相信呢，上帝有美好的旨意。 Tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. 所以我在星期三，我想到我要来到这个印尼的时候，星期四我就发我要分享的信息给这个亮亮姊妹。 Jadi hari Rabu ketika saya ingat ada pelayanan, hari Kamis sudah mengirimkan bahan khotbahnya ke saya. 我就预备我星期四发给亮亮姊妹的信息，我就一直在预备。 Jadi saya lalu mempersiapkan untuk bahan itu ya. 那么一直到昨天，就是今天早上的清晨。
Jadi sampai pada pagi ini, subuh 我 pagi ini, 被叫起来， saya dibangunkan, 叫我打开圣经， suruh buka Alkitab, 给我几处的经文 dan diberikan beberapa ayat, 啊，就说今天早上你分享这一个。 lalu disampaikan, udah kamu sharingnya ini aja. 哎，我说等一下，我说我还不清楚知道这个教会有没有讲这样子的信息。 Lalu saya bilang, tunggu, ini saya masih belum ngerti nih, apakah gereja ini berbicara mengenai tema ini. 可是心里面有一个很强烈的一个感动，就是一定要分享这个信息。 Tetapi ada dorongan yang kuat dari dalam hati bahwa itu ayat-ayat ini yang harus disampaikan. 来到教会的时候就问把 Benny。 Sampai di gereja saya tanyakan kepada Pak Benny. 你们教会有没有教导这样的一个这样子的信息？ Apakah di gereja kita itu mengajarkan mengenai mengenai tema ini? 把 Benny 就告诉我有。 Pak Benny katakan ada. 那我就明白了。 Lalu saya mengerti. 所以今天早上呢，我要跟大家分享的信息。 Jadi pagi ini topik yang akan saya sampaikan 我 kepada 相信 saudara. 这个信息是神今天要跟你们讲的。 Karena saya percaya topik ini adalah topik yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. 我再次要让所有的弟兄姐妹知道， Saya mau supaya semua saudara tahu, 不管你的年纪有多大， tak peduli usia saudara berapa, 我要告诉你一件事情，那就是上帝还是能够借着你成就他要成就的事情。 saya mau beritahukan kepada saudara, Tuhan tetap bisa menyelesaikan pekerjaan yang Dia ingin selesaikan melalui saudara. 所以对年纪来说， Dan urusan usia, 对神来说年纪不是一个问题。 karena di hadapan Tuhan usia itu bukan soal, bukan masalah. 神真正呼召摩西进入到这个战场是在他80岁的时候。 Ketika Tuhan sungguh-sungguh memanggil Musa untuk masuk dalam medan Mosi. peperangan. Musa. Musa. Okay. Ketika Tuhan memanggil Musa untuk masuk dalam medan peperangan, saat itu usia dia 80. 所以今天我要告诉你，如果你是80岁的人， Jadi saya beritahukan kepada saudara, kalau saudara berusia 80, 这个时候是上帝要呼召你进入战场的。 ini saatnya Tuhan panggil saudara masuk medan peperangan. 如果还没有到80岁的人， Yang belum 80 tahun, 现在上帝要预备你进入战场。 saat ini Tuhan mau perlengkapi saudara untuk masuk dalam medan 你 peperangan. 可以说阿门吗？ Bisa katakan amin? 阿门。 Amin. 所以你跟你旁边的人说，上帝要用你。 Katakan pada kiri kanan saudara, Tuhan mau pakai kamu. 阿门。 Amin. 什么时候上帝不用我们？ Kapan Tuhan gak pakai kita lagi? 他会带你回家。 Itu Tuhan akan ajak saudara pulang ke rumah. 所以你还没有回家， Jadi kalau belum pulang, 上帝要用你。 artinya Tuhan mau pakai saudara. 阿门。 Amin. 所以呢，今天早上我的信息主题是5784 2024广大又有果效的门。 Pagi ini tema firman Tuhan adalah tahun 5784 yaitu 2024. Itu adalah pintu yang lebar dan efektif. OK， 所以神要在这个时候呢，打开宽大又有果效的门。 Jadi pada saat ini Tuhan mau membukakan pintu yang lebar dan efektif. 我先来给你解释5784跟2024的这一个启示。 Sebelumnya mari saya jelaskan dulu tahun 5784 dan 2024 ya, ada nubuatan apa di balik ini. 那对犹太人来说呢，每一年呢，就是在这个新年的时候呢，他们都会来到先知的面前呢，来寻求呢从上帝来的启示。 Karena setiap bangsa Yahudi, setiap kali mereka menghadapi tahun baru, mau melewati sebuah tahun, membuka tahun yang baru, mereka akan mencari seorang nabi untuk melihat apa ya pewahyuan Tuhan untuk tahun yang 那 baru. 或许你会说，我们华人跟犹太热历有什么关系？ Lalu mungkin saudara akan bertanya, terus kita orang Chinese apa hubungannya sama kalender orang Yahudi? 那我想弟兄姐妹，你要明白一个真理。 Saudara, saya ingin saudara untuk mengerti satu kebenaran. 那我们虽然是华人，
Ya, kita orang Tionghoa. 可是我们信了耶稣过后呢， Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan 我们 Yesus, 必须要了解上帝做事是透过他的时间表，不是透过你跟我的时间表。 kita harus mengerti bahwa Tuhan bekerja berdasarkan waktunya, bukan waktu saudara dan saya. 所以今天你跟我要知道神现在在做什么，神在什么时候做事情，一定需要透过他的时间表。 Jadi ketika saudara ingin tahu Tuhan tuh lagi sekarang ini Tuhan lagi ngerjain apa ya, apa yang Tuhan kerjakan, itu kita harus melihat dengan kacamata schedule-nya Tuhan 就比 atau 如说， jadwalnya 西 Tuhan. 方人是看阳历来知道每一天什么时候是有什么什么节日。 Seperti kalau orang 西方人 ya orang-orang barat itu mereka kan melihatnya berdasarkan kalender internasional gitu ya. Jadi bisa tahu hari apa, itu perayaan apa dan sebagainya. 所以就好像我们华人，我们来临的2月10号就是我们的农历初一了。 Jadi kalau misalnya kita orang Tionghoa, kita tahu bahwa kalau kalender internasional di Februari tanggal 10 itu adalah Imlek gitu ya, kalendernya kita tuh Imlek gitu. 所以呢，我们华人呢都会透过什么这个农历来看我们华人的日子。 Jadi kita orang-orang Tionghoa kita punya kalender sendiri nih yang namanya kalender Cina gitu ya. Jadi kita tahu perayaan-perayaan yang 就好 ada. 像我们的回教徒也同样会用他们的回教历呢来看他们的所谓他们的大季节是什么时候。 Dan sama juga dengan kaum muslim, mereka juga punya kalender mereka sendiri untuk bisa mengetahui hari-hari raya mereka juga. 那么同样的道理，我们信耶稣的人，我们必须要知道耶稣的日历是什么。 Teori yang sama diaplikasikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus tahu berdasarkan kalendernya Tuhan Yesus, dia mau melakukan apa. 所以对犹太人来说呢，每一年要到这个新年的时候呢，他们都会寻求先知呢，来给他们新的一年的启示。 Bagi bangsa Yahudi, setiap mau memasuki tahun yang baru mereka pasti akan mencari nabi untuk diberikan pewahyuan memasuki tahun yang baru apa yang akan terjadi atau apa yang diberikan kepada mereka. 我相信在2024年的时候，你们的主任牧师是不是有告诉你们，今年是一个兴起发光的一年？ Saya percaya bukankah gembala kita Pak Niko sudah memberikan sebuah tema untuk tahun ini bangkit menjadi terang. 对不对？ Amin, 这 benar. 个不是来自你的主任牧师， Ini bukan datang dari gembala saudara. 这个是从上帝那里启示神的仆人，让神的仆人告诉他的百姓，今天神到底要做什么。 Ini berawal dari Tuhan mewahyukan kepada hambanya untuk disampaikan kepada jemaatnya supaya tahu Tuhan tuh mau ngapain di tahun ini. 我想知道弟兄姐妹有多少人你想要兴起发光？ Saya ingin tahu berapa banyak di antara saudara yang mau bangkit jadi terang. 我说的这个兴起发光，不是那个头上那个光而已哦。 Maksudnya saya bangkit jadi terang itu bukan terang di kepala yang tidak berambut lagi ya. 所以你们这里的没有多少这个头光光的哈。 Kelihatannya di sini nggak banyak sih yang rambutnya terang. OK， 所以呢，如何要兴起发光？ Bagaimana untuk bangkit menjadi terang? 那我们一定要回到圣经。 Kita harus kembali kepada Alkitab. 当神说 A 的时候， Ketika Tuhan katakan A, 它一定会有 B、C、D。 pasti akan ada B, C, dan D. 阿门。 Amin. 所以首先呢，我们要从希伯来历来分享57842024的关键性的启示信息。 Mari kita awali dengan kalender Ibrani 5784. Apakah nasihat yang ada di dalam? 57842024. 5784 dengan 2024 ya. Apa makna yang ada di situ, pewahyuan yang terkandung di situ? 我们要用心呢，从内心里面呢去领受呢这一个的启示。 Mari dengan hati kita terima pewahyuan ini. 那今年呢，对犹太人来说呢，8呢是讲到 pave 的意思。 Bagi bangsa Yahudi, 8 itu artinya pave.
OK， 那么犹太历呢？犹太字文字呢？它是一个象征文字。bahasa tulisan tulisan 象 Yahudi 形文字。 ya itu maksudnya sebuah gambaran ya. 啊，就好像爸的意思呢 ，Pave 呢，它就好像一个口这样子。 Jadi P itu seperti gambar mulut. 所以呢，武器霸士呢，武器呢的意思是讲到这一年是什么年。 Dan 57 itu menyatakan tahun ini tuh tahun apa. 那霸是口的年， Dan 8 itu menandakan tahun ini tahun mulut. 然后来到4呢，4呢是犹太文是叫 Dalet 的意思。 Dan 4 bahasa Yahudi menyebutnya Dalet. 那它的象形文字呢，就好像一个门。 Dan gambarannya itu seperti pintu. 如果你回去，你去看这个维基百度， Kalau misalnya saudara nanti cek di Wikipedia, 你打 Dalet D-A-L-E-T， kalau saudara ketik Dalet D-A-L-E-T， 你会看到从这个维基百度里面，透过希伯来文，透过亚兰文，透过什么文呢？会告诉你 Dalet 的意思也是意表一个门。 Kalau saudara cek di situ ketika saudara mengetik Dalet di Wikipedia, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Aram, itu semua menunjukkan Dalet ini artinya pintu. 那么如果我们说4是一道门来话， Kalau kita katakan angka 4 ini menandakan pintu, 那我们就要知道那个门是什么门。 kita harus tahu lagi pintu apakah itu? 不是每一个门呢是能够让你去到你要去的地方。 Tidak setiap pintu membawa saudara ke tempat yang saudara ingin tuju. 就好像现在你要参加中文堂， Misalnya saudara saat ini mau hadir di ibadah Mandarin. 你最起码要知道哪一道门是进来这个大厅里头。 Setidaknya saudara harus tahu dari sekian banyak pintu, pintu yang mana yang membawa saudara 如 masuk 果 ke ruangan 你要 ini. 进来参加中文堂的话， Kalau saudara ingin hadir di ibadah Mandarin, 你从1、2、3、4个门，你从第5个门进来的话，你就进不了这个地方。 saudara harus masuk melalui 1, 2, 3, 4 pintu ini. Kalau di pintu kelima saudara masuk, tidak akan sampai ke ruangan ini. 阿门。 Amen 所以呢，武器霸是一个口的意思。 Jadi 5784, 8 menandakan mulut, 那4是一道门的意思。 dan 4 menandakan pintu. 所以我们很清楚的知道，在启示性的里面，上帝究竟要告诉我们什么。 Jadi saudara harus tahu secara pewahyuan itu Tuhan mau sampaikan apa. 所以今天早上我要告诉大家，我们从这个5784跟2024呢，我们明白一件事情呢，神是要我们进到一个关键之门。 Jadi Tuhan ingin kita mengetahui melalui tahun 5784 2024 ini, Tuhan ingin kita masuk dalam sebuah pintu. 那么透过你们的主任牧师说，今年是一个兴起发光之年。 Dan melalui hamba Tuhan pendeta kita dikatakan bahwa tahun ini adalah tahun bangkit menjadi terang. 那如何要兴起发光？ Terus bagaimana bangkit, bagaimana menjadi terang? 那我们要看一处的经文，哥罗西书第4章2到4节。 Kita mau lihat di dalam satu ayat yaitu Kolose 4 2到4节。 Kolose 4 ayat 2 sampai 4. 我用中文，等下亮亮用印尼文。那这里说哥罗西书第4章2到4节。那如果我们说今年是一个门的一年， Kalau kita katakan tahun ini adalah tahun pintu, 那我们就需要什么？叩门。 kita perlu apa? Kita perlu ketuk itu pintu. 那请问一下，你们要进一道门的时候，需要不需要礼貌上是不需要叩门的？ Saya mau tanya saudara, ketika saudara mau masuk melalui sebuah pintu secara sopan santun perlu nggak sih kita ketok dulu? 那所以今天早上我要给你看到呢，我们要叩什么门？ Jadi pagi ini saya mau perlihatkan kepada saudara pintu apa yang kita ketuk. 我读给大家听。 Saya mau bacakan buat 这 saudara. 里说，你们要恒切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求上帝给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘，叫我按着所该说的话，将这奥秘
发明出来。 Kolose 4 ayat 2 sampai 4 bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. 所以呢，今天我早上我第一个要告诉大家，第一道门你要叩的门是什么门？ Pagi ini saya mau beritahukan kepada saudara, pintu pertama yang saudara harus ketuk itu pintu apa? 第一道门就是横切祷告的门。 Yang pertama adalah pintu ketekunan dalam doa. 今年你们的祷告要比去年的祷告更多。 Tahun ini saudara harus memiliki doa yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. 这里很清楚，保罗说你要横切祷告。 Karena di sini Paulus bahkan dengan jelas menyampaikan bertekunlah dalam doa. 所以呢，这个横切的意思说你要尽心、尽力、尽意的去做。 Kata bertekun ini artinya sepenuh hati dengan segenap kekuatan dengan sungguh-sungguh melakukan. 这个的横切不是跟你讲得空才来，不得空没关系。 Dikatakan tekun di sini bukan berarti kapan-kapan kalau ada waktu boleh, nggak ada waktu nggak apa-apa. 今天很多人祷告是什么时候祷告？ Hari-hari ini orang-orang berdoa itu kapan? 吃饭的时候祷告。 Makan. 什么时候在祷告？ Kapan lagi doa? 有问题的时候才祷告。 Pada saat ada masalah. 我告诉你，今天的基督徒没有问题，没有面对问题，他绝不会祷告。 Saya beritahukan kepada saudara orang-orang Kristen masa kini kalau nggak lagi berhadapan dengan masalah nggak akan berdoa. 所以有时候呢，做神也难呐、 Kadang-kadang jadi Tuhan bingung juga ya. 所以神有时候要允许，因为神很想念你的声音。 Karena Tuhan segitu kangennya sama suara saudara, 为 jadi 了 mau nggak mau. 为了要听到你的声音， Satu-satunya cara bisa dengar suara saudara, 没有办法， nggak ada cara lain nih. 神要允许事情发生在你的身上。 Tuhan izinkan ada masalah terjadi 你 dalam hidup 没有 saudara. 病，你不会祷告的； Kalau nggak ada sakit, nggak bakal doa deh. 你银行没有缺钱，你不会祷告的； Kalau nggak kekurangan uang, nggak akan doa 你 deh. 没有需要的时候，你是不会祷告的。 Kalau nggak ada keperluan, nggak akan doa deh. 除非你生病的时候，你就会努力祷告。 Kecuali saudara lagi sakit, nah mulai berapi-api doanya. 裤袋没有钱的时候，你就会很努力祷告。 Atau kantong lagi kosong, nah berapi-api deh doanya. 家里这个鸡犬不灵的时候，你就会努力祷告。 Kalau misalnya di rumah itu ayam tidak berkokok, saudara mulai dah 弟 berapi-api 兄姐妹， doanya. 今天早上我要提醒你， Pagi ini saya mau ingatkan saudara. 进入到2024年， Masuk 2024. 上帝要你第一道门要叩的就是横切祷告的门， Pintu pertama yang saudara harus ketuk adalah ketekunan dalam 不是 doa. 有需要的时候我才来找神， Bukan lagi ada perlu baru cari Tuhan. 是我要天天都要神， Menandakan bahwa setiap hari kita perlu Tuhan. 是要天天的渴慕神。 Setiap hari kita rindu Tuhan. 你要渴慕到一个地步，就是一日不见如隔三秋。 Rindunya itu harus sampai sehari nggak ketemu, rasanya 3 musim udah nggak ketemu gitu. 阿门。 Amin. 所以第一道的门，神要你叩的呢，就是横切祷告的门。 Jadi ingat pintu pertama yang harus kita ketuk adalah ketekunan dalam doa. 弟兄姐妹，你要努力的祷告， Jadi saudara bertekunlah dalam doa. 你要从忍受到享受。 Jadi saudara harus istilahnya apa ya, menahan sampai menahan penderitaan gitu ya kondisinya sampai kita bisa menikmati kondisi 因 itu. 为对很多人来说，对很多基督徒来说，祷告是一个很痛苦的事情。 Karena bagi banyak orang Kristen doa itu kok kayaknya sesuatu yang sangat menderita. 你要学习从痛苦到享受。 Jadi saudara harus mulai belajar melalui proses ini ya, dari penderitaan sampai akhirnya nyaman gitu, menikmati. 如果我们说5784 2024是一道门来话， Kalau kita katakan 5784 yaitu 2024 ini adalah sebuah pintu, 是门的一年的话，
tahun pintu. 那么第二个门你要扣的呢，就是警醒感恩的门。 Maka pintu kedua yang saudara harus ketuk adalah berjaga-jaga sambil mengucap syukur. 帖撒罗尼迦前书5章18节怎么说呢？ Apa yang dikatakan Tesalonika 5 ayat 18? 帖撒罗尼迦前书说：“凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。” Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 弟兄姐妹，感恩是神的旨意。 Saudara-saudara, mengucap syukur adalah kehendak Allah. 所以257842024第二道门，你要扣的就是感恩的门，警醒感恩的门。 5784 atau 2024 adalah tahun pintu kedua yang harus diketuk adalah berjaga-jaga sambil mengucap syukur. 那在嘴巴的季节， Di musim mulut, 8是嘴巴， ya kan, 8 itu mulut kan. 所以我们从80、81、82、83、84、85、86、87、88、89，我们都是在嘴巴的一个季节。 Jadi tahun 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 kita ada di tahun 8 tahun mulut. 那嘴巴的一年呢，神是要你多感恩。 Maksudnya tahun mulut, Tuhan mau mulut kita banyak mengucap syukur. 这个嘴巴的一年是神要你多祷告的一年。 Tahun mulut itu mengartikan Tuhan mau mulut kita dipakai untuk banyak berdoa. 嘴巴的季节，神是要你用嘴巴来宣告的一个季节。 Musim di mana berbicara mengenai mulut, Tuhan mau musim ini kita banyak mendeklarasikan dengan mulut kita. 那为什么要警醒感恩呢？ Kenapa kita berjaga-jaga sambil mengucap syukur? 那如果我们以农历年来算的话， Kalau kita hitung dengan kalender Chinese, 那今年是什么年？ tahun ini tahun apa? 龙年。 Tahun naga. 龙，圣经里面说什么？ Apa yang dikatakan Tuhan mengenai naga? 龙就是魔鬼。 Karena naga ini melambangkan iblis. 华人很喜欢龙，对不对？ Orang Chinese demen naga ya. 没有拜拜的人，没有信耶稣的人都喜欢龙，对不对？ Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka suka sama naga, betul? OK， 所以你知道吗？龙在圣经里面是一表魔鬼。 Sedangkan naga di Alkitab itu melambangkan iblis. 所以为什么要警醒感恩？ Makanya kenapa harus berjaga-jaga sambil 因为 mengucap 今年 syukur. 是一个很多征战的一年。 Karena tahun ini adalah tahun yang penuh dengan peperangan. 所以弟兄姐妹，基督徒怎么样能够得胜呢？ Jadi saudara-saudara, bagaimana orang-orang Kristen bisa menang? 你首先需要知道这个是什么时候。 Jadi pertama-tama saudara harus sadar ini musim apa, saatnya 你 apa. 是在什么样的环境？ Saudara ini ada dalam situasi apa? 那你就是要用什么样，在什么样的环境、什么样的地方，就是要做什么样的预备。 Sebab itu saudara jadi bisa tahu gitu ya dalam situasi yang bagaimana, dalam waktu yang seperti apa, saudara harus persiapkan apa. 所以呢，在第二扣、第二门、第二扣、第二次，就是说第二个要扣的门，就是警醒感恩的门。 Jadi pintu kedua yang perlu kita ketuk adalah berjaga-jaga sambil mengucap syukur. 我要告诉你，你一不小心， Karena saya mau beritahukan saudara kalau kita nggak hati-hati, 在57842024年的今年， di tahun ini yaitu 5784 atau 2024, 你不小心的话，从你口中会出很多埋怨的话。 kalau saudara tidak hati-hati, maka akan keluar banyak keluh kesah atau sungut-sungut dari 会 mulut 出 kita. 很多抱怨，就是那个批评论断的话。 Atau mungkin banyak muncul kritikan, ya, protes dan sebagainya. 会有很多消极的话， Ada banyak kata-kata yang pesimis. 所以第二个门你要扣的就是警醒感恩。 Sebab itu pintu kedua yang perlu kita ketuk adalah berjaga-jaga sambil 无 mengucap 论什么 syukur. 事情，弟兄姐妹记得我讲， Jadi apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, ingat kata-kata saya. 你就是要感谢上帝。
Saudara harus bersyukur sama Tuhan. 阿门。 Amin. 我有很多关于感恩的见证， Saya punya banyak kesaksian mengenai ucapan 我 syukur. 没有办法跟你扩展今天。 Saya nggak bisa untuk sampaikan satu-satu kepada saudara. 我如果要跟你讲感恩， Kalau saya mau sampaikan mengenai ucapan syukur, 我可以跟你讲很多在感恩的时候神迹奇事发生。 saya bisa sampaikan bagaimana mengucap syukur mendatangkan banyak mujizat. 我就讲一个就好了。 Saya sampaikan satu aja. 我有一个弟兄是做这一个发展商的 developer， Saya punya seorang saudara dalam Tuhan ya, dia adalah seorang developer. 他有一片地 Dia punya tanah, 是政府给他的， itu diberikan oleh pemerintah. 可是政府给他的时候呢是有带有条件的。 Tapi waktu pemerintah memberikan tanah ini kepada dia itu ada syarat. 如果在几年的里面你没有办法发展，或者是把它卖掉去的话呢，政府就会把你收回来。 Kalau dalam sekian tahun gitu ya, ada batasannya sekian tahun, kalau tanah ini kamu tidak bisa dikembangkan ya atau dijual ke orang, itu nanti akan diambil lagi sama 那一 pemerintah. 块地呢是政府给他的，当时候的价格是30亿马币。 Pada saat waktu pemerintah memberikan tanah itu kepada dia, itu 31 ringgit harganya. 不是30亿亿哦，30亿。 300 miliar ya, OK， 马币。 ringgit. 所以呢，他时间过得很快。 Kemudian waktu berlalu dengan cepat. 那么他因为 pandemic 的关系，他没有办法发展。 Dan ditambah lagi dengan kondisi pandemi, jadi tanahnya itu tidak mampu dia kembangkan. 所以2023年的时候，他面对问题了。 Di tahun 2023 dia berhadapan dengan masalah. 所以刚才我说， Sebab itu saya bilang, 没有问题绝对不会祷告的。 kalau nggak ada problem, nggak ada masalah, nggak akan doa kan. 这个是做大生意的人， Ini orang yang melakukan bisnis besar. 以前他曾经跟我讲过一次话。 Dulu dia pernah ngomong begini sama saya. 哎，牧师啊，我来参加主日已经是很好了嘞。 Pak Pendeta, saya tuh bisa hadir ibadah aja tuh udah bagus banget. 啊，我说总有一天我等到你来呀、 Lalu saya katakan pasti ada satu hari kamu datang deh. 总有一天你会来求耶稣啊。 Pasti ada satu hari kamu datang dan memohon kepada Tuhan Yesus. 这一次就是机会了， Nah inilah kesempatan 因 itu. 为他已经花了30亿， Karena dia sudah menggunakan uang, menghabiskan uang 300 M. 如果没有发展的话，政府就要收回来了。 Jadi kalau tidak dikembangkan akan diambil alih kembali oleh pemerintah. 30亿就泡汤了。 300 M ini hilang begitu saja. 哇，他就紧张了 Jadi dia khawatir dong. 啊！紧张的时候找谁？ Ketika dia khawatir, carinya siapa? 找神太远了 Cari Tuhan terlalu jauh. 啊！找牧师 Cari pendeta deh. 啊，就这样很可怜的来找我。 Dengan kondisi yang sangat kasihan, dia datang, dia cari saya. 可是他一来见我的时候， Ketika dia datang mencari saya, 我心里面有数了， saya udah ngerti lah 我 dalam 知道你 hati. 一定面对问题了的。 Saya tahu nih pasti lagi ada masalah. 哦，他就跟我讲他的问题， Dia sampaikan masalah dia, 我就教他祷告。 saya kasih tahu doa. 我没有跟他祷告，我没有为他祷告， Saya nggak doakan dia ya. 我叫他自己祷告， Saya suruh dia doa 我 sendiri. 教他怎么祷告。 Cuma saya ajarin ya 啊 bagaimana 我 cara 就 berdoa. 教他感恩祷告， Saya ajarin bersyukur dalam doamu. 我叫他跟他的老婆同心合意祷告。 Saya ajarin bersatu hati dengan istrimu sama-sama 因为 berdoa. 两公婆两夫妻以前就是为了赚钱，教会一个月才来1-2次。 Karena suami istri berdua ini saking sibuknya bekerja mencari uang, itu 1 bulan ke gereja paling 1-2 kali. 啊，所以我说机会来了， Makanya saya bilang inilah kesempatan. 我说你们一起祷告。 Doa bersama-sama. 那他们在9月的时候找我， Di bulan September ya mereka 所以 cari 7月 saya. 的时候找我， Mereka cari bulan 7. 然后呢，他们的这个 due date 呢是在9月17号。
Sedangkan jatuh tempo ya untuk masalah mereka ini jatuh temponya itu tanggal 17 September. 这么多年都没有办法发展， Udah sekian tahun nih ya nggak bisa berkembang 这 ya. 么多年都没有人买他的那个地。 Sekian tahun nggak ada yang naksir sama tanahnya atau mau beli tanahnya. 7月到9月，你觉得会有事情发生吗？ Terus bulan 7 sampai September menurut saudara 只有 akan ada 2 个 apa? 月而已哦， Kan cuma 2 bulan. 怎么可能？ Mungkin nggak 好，我告诉 ada 你， sesuatu terjadi. 当他们两夫妻一起感恩祷告， Ketika suami istri bersatu hati dan menaikkan syukur, 同心合意祷告， berdoa bersatu hati, 宣告他们要看见的事情。 dan mendeklarasikan apa yang ingin mereka lihat, 9月14号， tanggal 14 September, 突然间就出现了一个天使， tiba-tiba muncul seorang malaikat. 就跟他买了那一块地， Dibelilah tanah itu, 还剩下3天， sisa 3 hari. 就马上跟他买那一块地。 Dibelilah tanah itu. 你知道那块地他卖多少钱吗？ Tahu akhirnya itu tanah dijual berapa? 他拿的时候是30亿， Kan waktu diambil dari pemerintah itu 300 M ya. 他卖的时候是109亿。 Dijualnya jadi 1 T, 1 T. 1009亿。 1 T 900 juta ya. 他当这个人跟他签了这个109亿的交易的时候， Ketika orang ini menandatangani perjanjian jual beli ini, 两夫妻跪着哭啊， suami istri dua-duanya berlutut menangis 在这个投资者的面前呢， di depan si investor ini, 跪住在那边哭啊。 berlutut dan menangis. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 不要等到有问题的时候你才来感恩呐、 jangan tunggu ada masalah baru bersyukur ya. 从现在开始， Sekarang 学 mulai 习感恩， belajar mengucap 不要 syukur. 埋怨， Jangan bersungut-sungut. 不要说批评论断的话。 Jangan kritik-kritik. 每一次你埋怨， Setiap kali saudara bersungut, 每一次你批评论断， setiap kali saudara kritik, 敌人就在你的身上把你的福气拿掉去了。 musuh akan mengambil berkat yang sudah ada dalam dirimu. 阿门。 Amin. 所以2024年5784， Sebab itu di 2024 ya tahun 第二道门你要 5784, 扣的 pintu kedua yang saudara harus ketuk 就是警醒感恩。 yaitu berjaga-jaga dan dalam mengucap syukur. 阿门。 Amin. 无论什么事，感谢，感谢，感谢。 Apapun yang terjadi saudara bersyukur, bersyukur, bersyukur. 哦，不要客家人就要阎王哦。 Jangan kalau orang kayak kan bilang aduh nasib gitu. 啊，这福建的了羞哦。福建的就是骂粗话了，这不 Ya 好的东西 pokoknya kalau orang Hokkien ya udah ngomel yang jelek lah gitu ya. 这些话都不可以从我们口中出。 Tolong ya kata-kata ini jangan keluar dari mulut kita. 感谢， Bersyukur. 我面对不好的东西， Saya alami sesuatu yang tidak baik, 我们就感谢。 kita tetap mengucap syukur. 谢谢神，你在教我东西。 Makasih Tuhan, Tuhan lagi ajarin 谢 saya 谢神，你给 sesuatu. 我，你要我经历神迹。 Makasih Tuhan ada kesempatan saya bisa alami mujizat. 阿门。 Amin. 第三道门，如果我们 Pintu 说 ketiga. 57842024是一门的一个季节的话， Kalau kita katakan 5784 atau 2024 adalah tahun pintu, 那第三个就是求上帝给我们开传道的门。 pintu yang ketiga adalah kita memohon kepada Tuhan untuk membukakan pintu penginjilan. 阿门。 Amin. 所以在马太福音7章7到11节， Di Matius 7 ayat 7, 那这里说你寻求我就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。因为凡寻求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给你开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不是把好东西给求他的人吗？ demikian bunyi firman Tuhan Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap yang mencari mendapat,
dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 那在这个的经文，到底神要教导我们什么是好东西？ Di ayat ini Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang dimaksud dengan hal yang baik. 对于不同的人的好东西的定义都不一样。 Karena untuk masing-masing orang ya arti kata hal yang baik ini beda. 有一些人觉得一生人呢有一部车、有一栋房子是好东西。 Karena ada orang yang berpikiran seumur hidup punya rumah, punya mobil itu adalah hal yang baik. 对有一些人说呢，生意做得大，生意赚大钱是好东西。 Untuk sebagian orang dia beranggapan bahwa kalau bisnisnya menjadi besar, bisa untung besar, itu adalah hal yang baik. 对有一些人说呢，孩子孝顺孩子听话，孩子健康家人健康，这是好东西。 Bagi sebagian orang dia beranggapan anak-anak berbakti, patuh, semuanya sehat, itu adalah hal yang baik. 可是今天到底马太福音要讲的这个好东西是什么东西？ Tapi apa yang mau disampaikan oleh Matius 7 ayat 7 mengenai pemberian yang baik, mengenai hal yang baik ini? 所以我们看圣经的时候，你不只是要单单看马太福音， Jadi ketika saudara baca firman Tuhan, jangan cuma baca Matius 你要从 doang. 马太福音、从马可福音、从路加福音、从这个约翰福音来看。 Saudara harus melihat dari sisi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 所以到底今天神要告诉我们这好东西是什么？ Jadi Tuhan mau beritahukan kepada kita hal baik atau pemberian baik ini maksudnya apa? 你觉得的好，不代表上帝觉得好。 Yang saudara anggap baik, belum tentu dianggap baik sama 所以 Tuhan. 在座的弟兄姐妹们， Jadi saudara-saudari, 不要用你人的标准来扣在神的身上。 jadi jangan pakai standar kita manusia untuk mengukur Tuhan. 不要用你人的想法套在神的想法。 Jangan gunakan pikiranmu untuk ditaruh di pikiran Tuhan. 阿门。 Amen. 所以他是神， Karena dia itu Tuhan. 你如果想到他神是怎么样的神，那你就做神了。 Kalau saudara bisa tahu ya dia itu seperti apa, saudara ini bukan manusia lagi, Tuhan gitu. 全世界的人都想要做神， Karena semua manusia di dunia ini pengen jadi Tuhan. 不管哪一个世界的人都想要做神， Entah manusia di belahan bumi yang mana pengen jadi Tuhan. 唯有耶稣基督想要做人。 Hanya Tuhan Yesus doang yang pengen jadi 你 manusia. 听明白我说什么吗？ Saudara ngerti yang saya maksud? 所以呢，很多人要做神， Semua orang pengen jadi Tuhan. 唯有神要做人。 Tapi Tuhan pengen jadi manusia. 所以弟兄姐妹，学习做人， Jadi saudara-saudari kita belajar jadi orang. 不要做神， Jangan jadi Tuhan. 因为你不是神。 Karena saudara memang bukan Tuhan. 当你不是神的时候，就不要想神要怎么做。 Jadi kalau memang saudara bukan Tuhan, jangan coba nebak-nebak Tuhan ini mau ngapain ya. 神要做什么，他会告诉你他要做什么。 Karena apa yang Tuhan ingin lakukan, dia akan beritahukan kepada saudara, saya mau ngapain. 不要去想神你要做什么。 Ya nggak usah dipikirin Tuhan ini mau ngapain ya. 阿门。 Amen. 所以如果我们看路加福音第11章5到13节的话 Kalau kita lihat di Lukas 11 ayat 5. ，OK， 华语们你们就回去看了哈。 Ya, 中文的 yang Mandarin saudara bacanya di rumah aja ya. 时间不够了，那你就读印尼文。 Ya, karena waktunya nggak cukup, ini saya bacakan dalam bahasa Indonesia 5 sampai 11 ayatnya. Lalu katanya kepada 13. mereka 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tutup, aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap
setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amen。 Amin. 所以弟兄姐妹，从这个路加福音我们看到的呢，它其实是要回答马太福音7章的。 Saudara, kalau kita lihat di dalam Lukas 11 ayat 5 sampai 13 ini sebenarnya ada jawaban yang mau diberikan kepada pertanyaan di Matius 7 所以 tadi. 到底在马太福音、在路加福音讲到的好东西是什么好东西呢？ Nah, jadi yang disampaikan pemberian yang baik yang tadi sudah disebut di Matius 7 itu, di Lukas ini disebutkan pemberian yang baik itu apa? 13节我们就看到答案了。 Sudah kelihatan di ayat 13. 他说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女。” Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. 他说：“何况天父？” Apalagi Bapamu yang di 他说：“ surga. 岂不更将圣灵给他的人吗？” Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. 所以弟兄姐妹，路加福音告诉我们，好东西是什么？ Jadi Lukas sudah memberitahukan kepada kita pemberian yang baik itu. Hal yang baik itu 好 apa? 东西，神的好东西就是圣灵。 Pemberian yang baik dari Tuhan itu adalah Roh Kudus. 弟兄姐妹，就是神自己本身。 Yaitu diri Tuhan sendiri. 所以弟兄姐妹，今天早上我要告诉你， Jadi pagi ini saya memberitahukan saudara. 今天你的祷告不是求银行有钱，不是求你的孩子健康不健康，你的孩子生意做好不好，你的生意做好不好。 Jadi permintaan saudara, doa saudara kepada Tuhan atau pintu yang diketuk itu bukan minta tabungan yang bertambah 今 atau 天 anak-anak 你要 yang baik. 求的，今天你要祷告的，就是要有圣灵，有神自己本身。 Tapi yang harus saudara doakan, yang harus saudara mintakan ketuk di hadapan Tuhan adalah meminta Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudusnya. 你今天求的这些名誉、地位，或者是你的事业， Yang saudara minta misalnya nama atau kesuksesan ya atau bisnis, 没有办法把你带上天堂去。 itu tidak bisa membawa saudara ke surga. 如果今天你求的是圣灵，你求的是神本身， Tapi kalau hari ini yang saudara minta adalah Roh Kudus, adalah Tuhan sendiri, 这个圣灵这位神会把你带到永生里去。 maka Roh Kudus, Tuhan itu sendiri akan menuntun saudara, bawa saudara kepada hidup yang kekal. 所以圣经说，你赚了全世界，赔上了自己的生命，还有什么益处呢？ Sebab itu firman Tuhan mengatakan kalau engkau mendapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawamu, apa artinya? 所以弟兄姐妹，最后我要告诉你，哥林多前书，当你有了神的时候， Jadi saya mau beritahukan kepada saudara di 1 Korintus, ketika saudara punya Tuhan, punya Roh Kudus. 那他说什么呢？ Apa katanya di sini? 他说：“但我要仍旧住在以弗所，知道五行节，就是知道圣灵来的时候，因为有宽大又有果效的门为我开了。” 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pantekosta, maksudnya hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. 所以保罗清楚知道， Jadi Paulus tuh tahu dengan 他 jelas. 传道，他做了很多的事情， Dia mengabarkan Injil, dia melakukan banyak hal. 他渴望一件事情是什么呢？ Hal yang dia sangat rindukan itu apa? 他要住在以弗所，等候圣灵的降临。 Dia mau tetap tinggal di Efesus, dia mau tunggu tercurahnya Roh Kudus. 弟兄姐妹，今天你的一生是在做什么？在等什么？ Saudara-saudara, di seumur hidupmu, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara sedang nantikan? 你是不是像保罗，就是在以弗所等那五行节圣灵的降临在你的身上？ Apakah saudara seperti Paulus, tetap tinggal di Efesus dan menantikan tercurahnya Roh Kudus atas 当 hidupmu? 神的灵降在你的身上的时候， Ketika Roh Tuhan turun tercurah atas 当 hidupmu, 你有神的时候， ketika saudara punya Tuhan,
宽大又有果效的门要为你开。 Maka pintu yang besar dan efektif dikatakan di sini kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar akan Amen. dibukakan bagi 所以 kita. 我相信57842024， Jadi saya percaya 5784 atau 2024 上帝要你扣这3道门： Tuhan mau saudara ketuk 3 pintu ini. 横切祷告的门、 Bertekun dalam doa, 警醒感恩的门、 berjaga-jaga sambil mengucap syukur, 开启一个传道的门。 dan membukakan pintu penginjilan. 当你渴望这3件事情， Ketika saudara rindukan 3 hal 神的 ini, 灵降在你身上的时候， maka Roh Kudus tercurah atas hidupmu. 宽大又有果效的门要为你开。 Pintu yang lebar dan efektif yaitu kesempatan untuk melakukan pekerjaan besar akan terbuka bagi saudara. 愿神今天这个信息要祝福你们每一位， Biar firman Tuhan memberkati setiap saudara. 耶稣爱你们。 Tuhan Yesus mengasihi saudara. Haleluya，哈利路亚。感谢牧师今天来到我们的教堂。saya sangat bersyukur kepada Tuhan hari ini. 我今天非常感谢神， Tuhan kirimkan Pastor Alan ke tempat ini 神差派了阿兰牧师到我们当中， menyampaikan satu firman Tuhan. 传讲神的话语。 Firman Tuhan ini luar biasa yang Tuhan pakai Pastor Alan sampaikan kepada kita. 神使用了饶牧师阿兰牧师传讲这个非常美妙的话语。 Berbicara apa tadi poin pertama? 刚才第一点是谈到什么呢？ Bertekun dalam doa. 要恒切的祷告。 Nah, saya mau ambil dalam waktu 1-2 menit, saya akan bicarakan kesaksian apa yang saya dapat Tuhan katakan sewaktu saya di Pining. 我要用1-2分钟来做一个见证哦，就是当神带领我的时候。 Siapa yang minggu lalu saya mau tanya Kamis lalu ikut KUL online? 上周四有参加小组的 Nah, ini 线上小组。 saya udah bagikan di KUL kemarin, kebetulan saya waktu itu sharing di KUL. 刚好那个时候是我分享，所以我已经在小组里面分享过了。 Nah, waktu saya minggu lalu sehabis ibadah saya bersama istri ke Pining. 就是上周呢，我跟妻子聚会完之后，我就飞到槟城。 Sehabis kami check up, kami kembali ke hotel. 然后我们做身体检查之后，我们回到旅馆。 Di saat saya masuk menara doa lewat online, 在我进入就是线上的这个祷告塔的时候呢， dan selesai menara doa, 祷告塔完毕之后， Roh Kudus katakan begini. 圣灵这么说。 Tahun 2024, 2024年， kamu harus kasih yang terbaik yang belum kamu pernah kasih kepada Tuhan. 你一定要把最好的，是你还没有给过的，你要把最好的给神。 Kamu harus bangun satu hubungan yang lebih lagi yang belum pernah kamu bangun sebelum-belumnya dengan Tuhan. 你必须要建立一个关系，一个亲密的关系，是你之前没有做过的。 Itu yang Tuhan katakan. 神就这么说。 Hari ini dikonfirmasi oleh Pastor Alan. 今天由 Alan 牧师，他就是又再一次的确认。 Pastor Alan bukan mau bawa tema ini. 因为原本Alan 牧师不是要讲这个主题的。 Waktu saya jemput beliau, 当我接他的时候， sampai di VIP room, 到了这个就是 VIP， saya baru tahu ayat-ayatnya. 我才知道这些经节。 Sama tahun 2024, kita harus banyak berdoa. 就是一样的，2024年我们真的要多多祷告。 Kita berdoa, 当我们祷告的时候， ya, hari ini kita akan masuk bareng berdoa bersama-sama. 就是今天我们要一起的进入这个祷告。 Kita start hari pertama berdoa bersama-sama. 我们要开始第一天一起祷告。 Jam 2 siang kita akan masuk menara doa. 下午2点我们要进入祷告塔。 Kita berdoa buat apa? 我们要为什么祷告呢？ Ya, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. 我们与神建立关系， Kita mengucap syukur. 我们献上感谢， Kita bangun hubungan lebih lagi.
我们要更深的建立与神建立关系。 Kita berdoa buat keluarga-keluarga kita yang belum diselamatkan oleh 我 Tuhan. 们为我们未信主的家人祷告， Kita berdoa buat teman-teman kita. 我们为我们的朋友祷告， Kita berdoa bagi orang sekitar kita yang kita kenal. 我们为我们认识周围的朋友祷告。 Kita akan melihat keselamatan yang terbesar itu terjadi di atas. 我们要看到最大的收割发生， Kita akan melihat, 我们将会看到， kita akan mendengar mereka diselamatkan oleh Tuhan. 我们将会听到这个消息，就是他们都被拯救了。 Amin Bapak Ibu. 阿门吗？ Bangun hubunganmu dengan Tuhan. 与神建立关系。 Dari bulan 11, bulan 9 atau dari 11 saya udah dapatkan ini banyak sembahyang. 从9月份、11月份左右，我都已经得到这样子的一个信息 Kalau 了。 Tuhan izinkan, Pastor Alan nanti Tuhan gerakan dia bawa satu tema lagi, itu lebih luar biasa. Tadi sempat dia sharing dengan saya. 如果 Alan 牧师有空，还可以再讲一个主题，就是刚才有跟我分享到了。 Gimana dalam 3 hari Hosea, saya Hosea di dalam kitab Hosea. 就是何西雅书的那个， Saya sangat diberkati sekali. 我是非常的蒙福。 Beliau juga ngajari gimana kita bangun satu revival di dalam doa. 牧师也教导我们如何在祷告中复兴。 Saya lagi bahas dengan salah satu koordinator doa. 我正在跟我们就是祷告组的其中一个人讨论了。 Ya Bapak Ibu, mari kita start dulu. Kita akan komitmen bangun doa seperti apa? Yang konsisten. 让我们先开始，我们要就是开始建立一个恒切的一个祷告的这个 Bukan hanya hari Minggu. 所以不只是在礼拜天， Bukan hanya sebulan sekali. 不只是1个月1次， Tapi setiap hari kita bangun hubungan 而是我们每 yang 天都在 baik, 建 yang 立关 lekat 系， dengan Tuhan. 要与神亲密。 Oke, yang terakhir saya katakan kenapa? 最后我要说，为什么？ Kita manusia, pikiran kita terbatas. 我们是人，我们的思想是有限的， Tenaga kita terbatas. 我们的体力也有限的， Tapi Tuhan bisa bekerja dengan supranatural. 但是神他可以工作。 Kita butuh perlindungan penyertaan Tuhan. Waktu kita berjalan ada penyertaan Tuhan setiap hari. 我们需要神的保护，神的同在。当我们行我们每一天的路的时候，神都与我们同在。 Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Baik, nanti kita akan habis dari sini kita akan sama-sama masuk menara doa. Ya, sebelum masuk menara doa kita akan makan bersama dulu. Ya, nanti Pastor Alan juga mungkin akan menemani kita makan bersama-sama. Bapak Ibu nanti dirangkumin aja ya. Bapak Ibu nanti selesai dari ini yang belum daftar silakan daftar di belakang, nanti langsung ambil kupon. Yang sudah daftar silakan ambil kupon di belakang, tunggu sebentar karena ini ramai sekali. Kita akan makan di lantai 3, kemudian kita akan naik lagi, ya naik lagi kemari kita akan masuk menara doa bersama-sama. 这个之后将会有祷告塔，就是刚才说的下午2点，所以大家等一下散会的时候，已经报名的可以到后面拿餐券，那还没有报名的可以就是可以马上报名啊，然后我们会到3楼一起用餐，用餐完毕再回来这边，我们就是有一个祷告塔。 Amin Bapak Ibu. Amin. Siapa yang mau mulai hari ini berdoa bersama-sama? 谁愿意？我们从今天开始一起的祷告啊，举下手。 Kita start doa sama-sama. 我们开始一起祷告。 Kita bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. 我们要建立与神亲密的关系。 Baik Bapak Ibu, ada yang baru pertama kali hadir? 好，有没有第一次来的？ Boleh angkat tangannya? 可以举一下手。 Ada? 第一次来的朋友，举一下手。 Yuti celai mah. Oke, ya. Nah, saya juga hari ini sangat bahagia. 我今天非常高兴。 Ya, ini ada teman-teman saya, sahabat-sahabat saya lebih kurang udah 30 tahun hari ini bisa ibadah bareng dengan saya.
这边有我的朋友差不多有30年。 Boleh berdiri bentar saya kenalin 站 ya. 起来，我为大家介绍一下。 Mereka dari Sumatera, dari Kisaran. 他们从苏马特从Kisaran. Ini teman-teman saya, mereka dulu waktu kami masih remaja, kami satu gereja. 当我们年轻的时候我们都在同一个教会里。 Ya, hari ini saya sangat bersuka cita mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kita. 我今天非常的高兴，他们可以跟我一起聚会。 Selamat datang ya. Saya berdoa, api doa juga terjadi di Kisaran. 我也祷告，让这个祷告的火焰也燃烧在Kisaran。 Ya. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. 好，弟兄姐妹，我们站立起来。 Kita berdoa, kita angkat tangan kita berdoa buat Pastor Alan. 我们要举手为 Pastor Alan 来祷告，阿兰牧师祷告。 Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. 父啊，我们为你的美善献上感谢。 Engkau kirimkan hamba-Mu Pastor Alan ke tempat ini untuk membagikan isi hati-Mu. 你差派饶牧师到我们当中来分享你的话语。 Kami mohonkan berkat dari Allah Bapa di surga terus mengalir atas Pastor Alan. 我们求从天父而来的祝福继续在饶牧师身上流。 Kesehatan yang terbaik Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. 从你而来最好的健康在你仆人身上。 Hikmat marifat Engkau tambahkan kepada hamba-Mu ini. 从你而来的智慧加添在他身上。 Setiap usahanya, pekerjaannya, bisnisnya diberkati oleh Tuhan. 他所做的所有的生意工作尽都成功。 Di dalam penggembalanya Tuhan sertai, Tuhan kirim banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. 在他的牧养当中，主也与他同在，差派许多的灵魂。 Jemaat setelah diberkati oleh Tuhan. 神的子民蒙福。 Kami juga berdoa buat istri dan anak-anaknya selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. 我们也为他妻子、孩子来祷告，神总是保守同在。 Keturunan Pastor Alan akan menjadi hamba yang setia dan taat melayani Tuhan. 饶牧师的后裔将是忠心跟随服侍你的。 Tuhan sertai perjalanannya yang akan kembali ke Kuala Lumpur hari ini. 主与他同在，伴随着他回吉隆坡的路程。 Engkau sertai, Engkau tibakan dengan selamat Tuhan. 你与他同在，你把他就是让他可以平平安安的回到家。 Kami juga berdoa buat penterjemah-Mu Tuhan. Ibu Liang-Liang Engkau kirimkan hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi ya Bapa. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Hikmat marifat mengalir atas hamba-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu terus bawa hamba-Mu lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Melalui setiap pelayanan, setiap langkahnya akan kemuliaan Tuhan bersinar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat suami dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Usaha-usaha yang saat ini tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Bisnis baru Tuhan akan bukakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. 神所爱的子民可以举一下你的手，我们来领受从神而来的祝福。 Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. 从天父而来的祝福， Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. 在主耶稣基督的慈爱里， Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. 以及与圣灵甜蜜的交通， Menyertai kita mulai saat ini. 常与我们同在，从今时 Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. 一直到主耶稣第二次再来，在云中迎接我们， Sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Haleluya. 哈利路 Amin. 亚，阿门。 Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual.
Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat. Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut,
hormat, dan penuh kasih Allah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.